Thank you. Everyone pray for me. Okay. So, hello everyone. This is Mitasnim. Welcome back to our channel. And this is class 5 and 6, as well as this is batch 1. So, I hope you all are fine. And today is not our presentation day. We will learn new lessons. So, I think you already seen this paragraph. There is a paragraph. It's about a day in my life. Did you write it down? Because it's Yes, always me. 15 minutes. I shared this slide for 15 minutes. So show your copy. সবাই একটু কপিটা দেখাবো. Everyone show your copy. আচ্ছা রূপন্তী আমরা যদি না পারি I will do this but on your video আচ্ছা জায়ান আমরা কি পুরোটা লিখেছি? Did you complete your writing? লাস্টের জাস্ট একটা লাইন বাকি আছে। আচ্ছা speak in English. Miss, I couldn't finish it. আচ্ছা so Zayan you can say I have only one line left, no? Acha. So now all of you just read out and quickly you have to give the presentation about the paragraph, a day in my life, and then we will go to the grammar section. Okay? So আমরা একটু কপি দেখেই পড়ার চেষ্টা করব দেখি কে কতটুকু পারে আজকে ইনফর্মালি জাস্ট নট ফর্মালি ওকে and you can explain in your own way. So first Orti you can say. Miss, In actually, my own way. Yeah, own way. Miss, So in the actual way, the one I wish. yes. Miss, I can say anyway, like my real routine or Anyway, yeah. okay. I already said you have to say your with your own way, own language. Okay. A day in my life. A day in my life. My day starts with waking up early in the morning. Every day I wake up at 6 o'clock in the morning, which is a really hard thing for me to do because I don't want to leave the bed. Hmm. When I woke up, I go to the washroom and wash my face, wash my hands. Then I come to my reading room and prepare my homeworks and check if I have done them all within 5 minutes. Then I wear my school uniform and sit down for breakfast. It takes me almost 15 minutes to get ready and 10 minutes to have my breakfast. After that, my mom does my hair. I do two ponytails, so it doesn't take time. Then I always take, if I have taken all my school supplies, my pencil box, my pencil case, my eraser sharpener, and most importantly, my books and my copies. After checking my school bag, I polish my shoe and wear my shoe. Then, if it is near 7, go out of the home and I go in the Honda with my father to Shimotala. And then at exactly 7:10 a.m., my school bus comes and picks me up from there. And then I go to my school. My school breaks at 1:30. And then I will give you more 10 minutes. Within 10 minutes, you try to finish your speech. Me. Within 10 seconds, sorry. Quickly, আমরা short করে বলবো, হ্যাঁ? আচ্ছা। Okay. My Then school breaks at 12 I mean my school breaks at 1:50 p.m. After that I come home, I take a shower, have my lunch and then take a nap. And then if it is Monday, I always sit to do my Liaquat Kids English class. Then at the night I do my homeworks for my school. After that I recheck everything and pack my okay, school thank bag. you, Orti. Your time is over. And then Samia. After Samia, then Zayan will say, okay, be ready. Okay. here, Miss, a day in my life. I'm a student. I get up early in the morning. Then I wash my faces and my hands. Then I get dressed and ready for school. Then I take my breakfast. Then and after that I go to school. Then I back home at 3 p.m. Then then I take my snacks and I sit for it. Then I take my dinner at 9 p.m. Then I go to bed at 10 a.m. p.m. Thank you, Miss. Thank you. But you have confusion about the PM and AM. Okay. আচ্ছা। Now Zayan sir. After Zayan, then Samantha. এবং আমরা এখন কি করব এখন নিজের কপিটা পড়বো কেউ বসে থাকবো না সামিয়া মির্জা দেন রূপন্তী বসে থাকবো না জাস্ট রিড আউট ফ্রম ইওর কপি
Zain, start. Okay, a day in my life. I'm a student of class 5. I wake up in the morning It's at not class 5, class 6. yes, I'm a student of class 6. I wake up I wake up in the morning and I go to the washroom. I wash my face and hands. Then I eat my breakfast. Then I study for some time. Then I pack my lunch and books. My school is in day shift, so it starts at 12:10 p.m. So Uh, I arrive to my school timely. Then our class starts. I listen to my teachers carefully and what they say. Our school ends at 4:30 p.m. Then I come home. Then I take my snacks. Then I watch TV for some time. Then I study again. Then at like 10 p.m. I take my Dinner? dinner. And then after that, after some time, I go to sleep. Okay, thank you. Now, Samantha. A day in my life. I'm a student of class 5. My day starts at 6 o'clock. After getting up from bed, I brush my teeth and wash my face and hands. After that, I get ready for school. Then I comb my hair, wear my socks and my shoes. Then I go to school by rickshaw. After that, I arrive at school. After finishing, The fast. Then what means? try to speak After, faster. okay, miss. After finishing school, my school breaks at 12 o'clock. After finishing school, I come back home. I eat my lunch and go to sleep. And I wake up at 6 o'clock. After that, I do my classes. After doing my classes, I do my homework and study for some time. After studying for some time, I take my dinner at 10 o'clock. And after taking my dinner, I pack my bag. And after that, brush my teeth and go to sleep. Thank you, Thank miss. you, Samantha. And Orti, why you raised your hand? Because I want to say something. Yes. Miss, do we have to write the Bangla meaning too? Yes, I already tick here. I gave 3 ticks. Understand? Okay. Okay. You have to write down these words and meanings as well as the synonyms. Okay. আচ্ছা, quickly আমরা write down করবো। And Rupunti, can you explain? আমরা try Yes. করবো, ভুল হলেও কোনো সমস্যা নাই। Okay? আচ্ছা। In the morning, I get up at 5 a.m. Then I go to washroom. Then I go to washroom and I have put on my uniform. I comb my hair. Then I put on my shoes and take my tiffin or water bottle. Then I উমারা go to আমরা লিখবো, school. সামিয়া মির্জা লিখবো, উমারা লিখবো। Then I go to school by bus. I arrived school at 7. So it's not 7. Okay, 6:15. My school started at Not started. Every 6:30. day it starts. That means you have to use present simple. My school starts. ঠিক আছে? Okay, miss. My school start at my school start at 6:30 a.m. 6:30 a.m. After school, I come home at 11 at 11:30 a.m. 11:30 a.m. Then I take my breakfast. I go to wash to take some bath. After that I study on my room. I study on my In my room room. for
in my room, study in my room for 2 or 3 hours. Thank you, Ruponti. But every single day, try to practice with this paragraph, okay? And Okay, try miss. organized. হ্যাঁ ঠিক আছে, অর্গানাইজড ওয়েতে আমরা চেষ্টা করব। আর শর্টলি বলবো, ফাস্টলি বলবো, হ্যাঁ? মেন ইনফরমেশন গুলো দিবে অ্যাকচুয়ালি এভরিডে তুমি কি করো, এবং হলিডেজে কিছুটা মাইনর চেঞ্জ হয়। থ্যাংক ইউ, রূপন্তি। আচ্ছা, এখন এটা লিখে ফেলবো কুইকলি। আই জাস্ট গিভ ইউ অনলি ফর 4 মিনিটস, 4 মিনিটের মধ্যে লিখে ফেলবো সবাই। আচ্ছা, দেন সামিয়া তো বলেছি, তাই না? আচ্ছা, বাকিরা, উমারা, ইউ অলরেডি লেট। আওয়ার ক্লাস স্টার্ট Yes, at miss. 6 p.m. but you join 6:20. Why you late 20 minutes? উমারা, কিভাবে হলে হবে? 20 মিনিটসে তো আমরা একটা স্লাইড করে ফেলেছি, প্রেজেন্টেশন নিয়ে নিয়েছি, সো এটা করা যাবে না, ওকে? বি পাংচুয়াল। আচ্ছা, এটা একটু Yes. লিখবো, খুব দ্রুত লিখবো। রেলওয়ে, ট্রেন, স্টেশন, টার্মিনাল, ক্রাউডেড, প্যাকড, কিউই, লাইন, টিকেট, পাস, টাইট, টাইটলি, ফার্মলি মানে শক্ত করে, ফার্মলি, এল্ডার, সিনিয়র, দেন লাগেজ, ব্যাগেজ, সুটকেস, ট্রাঙ্ক, দেন white, calm, whistle, horn, couple, hair, rest, relax, magazine, journal, watching, observing. দ্রুত লিখে ফেলবো, এবং আমরা ভিডিওটা বন্ধ রাখবো না, প্লিজ। Done. Okay, done. So try to memorize this and read out. Yes. No, miss. And read out loudly. একটু জোরে পড়বো আমরা, read loudly. জোরে মানে আনমিউট করে বলবো। জায়ান আনমিউট, ফোর্টি, সামান্তা, সামিয়া। Rail train. Railway, rail train, Station, terminal, crowded, ভিড়পূর্ণ, packed. station, Queue, line, terminal, ticket, crowded, ভিড়পূর্ণ, flight, packed, উপরে, queue, first, line, center, বড়, ticket, senior, luggage, fast, tightly, tightly, short করে, dark, firmly, white, under, বড়, calm, senior, luggage, চল, বাসি ঘর, কাপড়, luggage, baggage, বিষণ্ণ, relax, suitcase, magazine, trunk, quiet, quiet, clamp, plum, calm, বাসি horn, couple, দপ্তর, journal, magazine, watch, Luggage, TV, check, observing. and horses, suitcase, trunk,
white, শান্ত, calm. The এটা কি? What is it? West, No, it's west, whistle, horn, বাঁশি আর কি। whistle, Whistle, horn, বাঁশি, couple, দম্পতি, pair, rest, বিশ্রাম নেওয়া, relax, magazine, relax, magazine, journal, magazine, journal, watching, watching, দেখা, দেখা, observe। observing. আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে যে তোমাদের পরীক্ষা এরকম আসতে পারে, হোয়াট ইজ দ্য সিনোনিম অফ স্টেশন, এরকম করে 4টা অপশন দিয়ে দিবে, এম আই রাইট? সেখান থেকে খুঁজে বের করতে হবে হুইচ ওয়ান ইজ দ্য সিনোনিম অফ টার্মিনাল অর স্টেশন, সেটাই আর কি, ঠিক আছে? আচ্ছা, সো এই জন্য আমাদের ভোকাবুলারি খুব বেশি ইমপ্রুভ করতে হবে। নাও উইল ডু দ্য গ্রামার সেকশন। এখন একটু গ্রামার করব, সবাই হেডিংটা লিখবো। আজকে আমরা পড়বো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স নিয়ে, ঠিক আছে? নট পাস্ট ইনডিফিনিট, একদম পাস্টের পুরো 4টা যে পার্ট সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। সো হিয়ার হোয়াটস দ্য প্রবলেম? ওকে, সো হিয়ার ইউ রাইট ডাউন পাস্ট ইনডিফিনিট। পাস্টের কয়টা ডিভাইড করা বলো তো? পাস্টের হাউ মেনি কাইন্ডস অফ past tense? 4. Can you say what are they? What are they? Past indefinite, Past indefinite, past continuous, past past perfect, perfect, past past perfect past perfect continuous. continuous, continuous. past perfect, past perfect continuous. Then say There are four types of the types of past tenses. okay, what are they? Uh, Past tense, past continuous tense, past indefinite tense, or past perfect continuous tense. I think you said only 3. Uh, Past perfect, past perfect continuous tense, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে আজকে একটু ক্লিয়ারলি আমরা শিখে যাব, হ্যাঁ? So past indefinite, past the divide that is past indefinite or past simple, both are same. তাহলে আমরা হেডিং এ past indefinite tense ও লিখবো এবং simple past tense ও লিখবো। অনেক জায়গায় simple past tense দেখলে আমরা মনে করি এটা আরেকটা, হ্যাঁ? So you have to know the two ways, both way, past indefinite tense or simple past tense, both are same. সো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স অথবা সিম্পল পাস্ট টেন্স কি? অতীতে কোনো কাজ করা হয়েছিল কিন্তু বর্তমানে তার ফল বিদ্যমান নেই, এরূপ প্রকাশ করলে এটা হচ্ছে ভার্বের পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। মানে অতীতে একটা কাজ হয়েছিল, এটার আর কোনো ফল নাই, সো এটাই হচ্ছে পাস্ট। আর পাস্টের স্ট্রাকচারটা আমরা যদি দেখি, সাবজেক্ট, মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম এন্ড এক্সটেনশন। মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম কোনটা বলতো? V2, am I right? V2 কোনটা বলতো? যে যদি বলি গো, ওয়েন্ট, গন, হিয়ার V2 কোনটা? Went, ওয়েন্ট, ঠিক আছে? yeah. তারপর ডু, ডিড, ডান। জায়ান বলো এখানে V2 কোনটা? When did, ডিড, ঠিক আছে? ডু, ডিড, ডান, এখানে ডিডটা হচ্ছে V2, মানে ভার্বের পাস্ট ফর্ম, ঠিক আছে? এটাই হচ্ছে V2। তাহলে সাবজেক্ট প্লাস মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম হবে এবং এক্সটেনশন। এটাকে দুইবার একটু পড়ো তো, মাথায় নাও যে পাস্ট ইনডিফিনিটের স্ট্রাকচারটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম এবং এক্সটেনশন। তাহলে আমি যদি বলি আমি স্কুলে গিয়েছিলাম, আই ওয়েন্ট টু স্কুল, এই যে আই সাবজেক্ট, ওয়েন্ট হচ্ছে ভার্বের পাস্ট ফর্ম, V2 ফর্ম, দেন এক্সটেনশন টু স্কুল। সে এসেছিল, হি কেম, সে কি এসেছিল? কোশ্চেনটা কিভাবে করব, কারণ এখানে কোনো অক্সিলারি ভার্ব আছে, হি কেম? নো। তাহলে যদি অক্সিলারি ভার্ব না থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে যদি পাস্ট টেন্সে কোশ্চেন করতে হয় আমাদেরকে ডিড আনতে হবে। ডিড হি কাম? তখন কি আমি বলবো ডিড হি কেম বলা যাবে? নো, কারণ পাশাপাশি দুইটা পাস্ট টেন্স হয় না। ডিড হি কাম? বুঝতে পেরেছি রূপন্তী? yes, miss. আচ্ছা, তাহলে এখন তোমাদের কাজ হচ্ছে কি লিখবো? এক্সাম্পল গুলো লিখবো আর স্ট্রাকচারটা লিখবো অনলি। No need to write down definition, ঠিক আছে? But at your house you have to write down the definition and also learn the definition. But here you just write down the structure as well as the examples. But here you don't write down the Bangla sentences, okay? Just write down English. বুঝতে পেরেছি? yes, Miss, আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আমাদের বাসায় ডেফিনিশনটা মুখস্থ করা হ্যাঁ হ্যাঁ থাকবে? অবশ্যই, কারণ এখন এগুলো সব লিখতে দিলে আমি আবার পুরোটা বুঝাইতে পারবো না, ঠিক আছে? সো এই যে Yes, হুম, can I write V2? হ্যাঁ V2 লিখতে পারি, আবার এটাও লেখো
মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম দুইটাই জানতে হবে, তো মূল ভার্বের পাস্ট ফর্মটাই হচ্ছে V2। ঠিক আছে, শর্ট ফর্মে আর কি বললাম। তাহলে স্ট্রাকচারটা লিখবো, দেন এক্সাম্পল যতগুলো আছে সবগুলো লিখবো। এখানে আছে এই তিনটা আছে। আমি গতকাল সভায় উপস্থিত ছিলাম, আই ওয়াজ প্রেজেন্ট ইন দ্য মিটিং ইয়েস্টারডে। তাহারা গতকাল সভায় উপস্থিত ছিল না, দে ওয়্যার নট প্রেজেন্ট ইন দ্য মিটিং ইয়েস্টারডে। এন্ড তাহার একটি কলম ছিল, হি হ্যাড আ পেন। দ্রুত লিখবো, হ্যাঁ। এটার জন্য সময় দিব 3 মিনিট। Urti, why you are laughing when I say 3 minutes? Because I've done it already. I was just reading them. That's why I'm happy. I don't have to write now. Miss, I'm done and I have a question. Miss, Okay. Finish? Miss, I have a question. Yes. Miss, in presentation, they will be only learn structure and example. You have to say the definition, structure, and example. That means everything. Miss. আচ্ছা, দেন পাস্ট কন্টিনিউয়াস। এবার আমরা যাচ্ছি কন্টিনিউয়াস। আমরা কিন্তু জানি কন্টিনিউয়াস মানেই তো যে কোনো কিছু চলছে, তাই না? এখন এটা এখন চলছে না আগে চলছে। সো পাস্ট কন্টিনিউয়াস ভার্বের কাজ, কোনো কাজ অতীতে কিছু সময় ধরে চলছিল বোঝাতে ভার্বের পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। স্ট্রাকচারটা কি? সাবজেক্ট ওয়াজ এবং ওয়্যার, ওয়াজ অথবা ওয়্যার এবং মূল ভার্বের শেষে আইএনজি প্লাস এক্সটেনশন। তাহলে আমি যদি দেখি আমি একটি বই পড়ছিলাম, আই হচ্ছে সাবজেক্ট, আই এর সাথে হবে ওয়াজ, আই ওয়াজ। রিড হচ্ছে মেইন ভার্ব, এর সাথে আইএনজি, রিডিং আ বুক। ওকে, দেন আমি পড়ছিলাম, আই ওয়াজ রিডিং। আমরা পড়ছিলাম, উই ওয়ার রিডিং। তুমি পড়ছিলে, ইউ ওয়ার রিডিং। সে পড়ছিল, হি ওয়াজ রিডিং। তোমার বাবা পড়ছিল, ধরো আমার বাবা পড়ছিল, মাই ফাদার ওয়াজ রিডিং। ঠিক আছে। আমরা এটা লিখে লিখে মাথায় নিব যে যেটা পাস্ট ইনডিফিনিট এবং পাস্ট কন্টিনিউয়াস এর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি, তাই না? অতীতে কাজ একটা হয়েছিল, সেটার স্ট্রাকচারটা কি, এবং অতীতে কোনো একটা কিছু সময় ধরে একটা কাজ চলছিল, সেটার স্ট্রাকচারটা কি। জায়ান, বুঝতে পেরেছি এবার? ইয়াস, থ্যাংক ইউ, গুড বয়, আই নো দ্যাট।
এই ক্লাসের পরে সায়েন্সের 2টা কোশ্চেন লিখে ফেলবে জানেন, বুঝতে পেরেছি? ঠিক আছে, রাত্রে সকালবেলা আমাকে দেখাবে। Miss, I have finished my writing. Okay. And now I'm going to the next one, that is past perfect tense. মাথায় ঢোকাবো। Past perfect tense. Perfect মানেই হচ্ছে কোনো একটা কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে পারফেক্টলি। অতীতকালের দুটি কাজের মধ্যে যেটি দাও জল। সাউন্ড বন্ধ করবো সামান্তা। না। সামান্তা, বি ফরমাল। অতীতকালের দুটি কাজের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত পূর্বে সম্পূর্ণ হয়েছিল সেটি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এবং অন্যটি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। আমি আবারও বলছি, এটা কিন্তু এখনই ধরবো। দুইটা কাজ অতীতে হয়েছে, অতীতে দুইটা কাজের মানে কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই দুইটার মধ্যে যেই কাজটা প্রথম সম্পূর্ণ হয়েছে সেইটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, এবং অপেক্ষাকৃত পরে যেটা সম্পূর্ণ হয়েছে সেটা হবে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। তাহলে আমরা যদি দেখি এটার স্ট্রাকচারটা কি, সাবজেক্ট, হ্যাড, মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম এবং এক্সটেনশন। পাস্ট পার্টিসিপল কোনটা? গো, ওয়েন্ট, গন। এই তিনটার মধ্যে কোনটা পাস্ট পার্টিসিপল বলো তো? গো, ওয়েন্ট, গন, হুইচ ওয়ান? One. ভালো Gone. জায়ান বলো, গো, ওয়েন্ট, গন কোনটা পাস্ট পার্টিসিপল? Gone. গন। সবাই তো জানি এটা, তাই না? তাহলে এটা হচ্ছে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। তাহলে আমরা যদি দেখি, পরীক্ষা শুরু হবার আগে আমি কলেজে পৌঁছালাম। আমি কলেজে পৌঁছালাম, কোন কাজটা আগে হয়েছে বলো তো? ভালো করে বলো দেখি, সবাই বলবে বলতে হবে। পৌঁছানো। তার মানে আমি কলেজে আগে পৌঁছেছি, এটা আগে হয়েছে। এম আই রাইট? Yes. তাহলে এইটুকু আমরা কি করব? এতটুকু আমরা করব পাস্ট পারফেক্ট স্ট্রাকচারে। এবং পরীক্ষা শুরু হবার, তাহলে এটা হচ্ছে পরে হয়েছে, সো এটা করব আমরা কি, পাস্ট ইনডেফিনিট। এম আই রাইট? আন্ডারস্ট্যান্ড? তো if you see the sentence, I had reached the college before the examination began. তাহলে আমরা এতটুকু যদি দেখি, এটার স্ট্রাকচারটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট, এন্ড বিফোর এর পরে এটা হচ্ছে পাস্ট ইনডেফিনিট। যে সাবজেক্ট বসলো, পাস্ট ইনডিফিনিটে কি সাবজেক্ট এবং ভি টু ফর্ম। ইজ ইট ক্লিয়ার? So now write down the structure as well as write down the examples. And also here there is a note. You have to write down the note also. এতটুকু আমরা লিখবো। It's very important. এটা আগে লিখো, then I will explain. ঠিক আছে, এতটুকু আগে লিখো। এটাও লিখবো, এক্সাম্পল লিখবো, and structure লিখবো।
Is it okay? Done, all of you? Yes, miss. আচ্ছা, এটা কি বললো খুব খেয়াল করবো। সাধারণত বিফোরের প্রথম অংশ পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, মানে কোনো সেন্টেন্সে যদি যে বললাম না বিফোর আফটার, যদি বিফোর থাকে তাহলে বিফোরের প্রথম অংশ হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এবং পরের অংশ হবে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। আমি আবারও বলছি, বিফোরের প্রথম অংশ পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, পরের অংশ পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। আর আফটারের প্রথম অংশ পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স এবং পরের অংশ পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। এটা আমাকে এখনই মুখস্থ করে দাও অল অফ ইউ। এই কথাটা মাথায় রাখতে হবে। মানে আমরা যদি পাস্ট পারফেক্টটাকে ক্লু ধরি, তার মানে বিফোর মানে আগে, তাহলে বিফোরের আগে হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, আর আফটার মানে পরে, আফটারের পরে হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। এভাবে মনে রাখলেও হবে। বুঝতে পেরেছি এতটুকু? Yes, miss. ক্লিয়ার? আচ্ছা, তাহলে এটা আমাকে বুঝাও বিফোর আর আফটারের কথা। আর বাকিটা তো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সই হবে। তাহলে আমার একটু বুঝিয়ে বলো। আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড। সামিয়া বলো। মিস আমি একবার পড়ে নেই প্লিজ, আমি এটা এখন মুখস্থ করি নাই। জায়ান, এটা বুঝতে হবে। হ্যাঁ, জায়ান। আচ্ছা, লাইক মানে নর্মালি বিফোরের আর কি মানে প্রথম অংশ পাস্ট পার্টিস না 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 পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয়, আর পরের অংশ হলো গিয়ে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়, আর আর আফটারের প্রথম অংশ হলো পাস্ট ইনডিফিনিট, আর আর পরের অংশ হলো গিয়ে ইয়ে পাস্ট ইয়ে মানে হোয়াট ইজ পাস্ট। ইয়ে? আচ্ছা, পরের অংশটা কি পাস্ট পারফেক্ট? ইয়েস, ঠিক আছে। তাহলে এটা আরেকটু ভালো করে পড়বো। অর্তি বলো। এটা একদম মাথায় থাকতে হবে, বিফোর এবং আফটার। এটার কিন্তু ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস থাকবে, এটা মানে মাস্ট এই রুলসটা। হুম, পড়তিছে নাও। Okay. হুম, Miss, I will say, can I say the exact one because I've already memorized it? আচ্ছা বলো। Okay. Usually before এর প্রথম অংশে past perfect tense হয় এবং নেক্সট অংশে past indefinite tense হয়, বাট আফটার এর ক্ষেত্রে এর প্রথম অংশে past indefinite tense হয় এবং পরের অংশে past perfect tense হয়। আচ্ছা, So, বুঝতে পেরেছি এটা সবাই, বাকিরা প্লিজ। সো ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ দিস ওয়ান, ঠিক আছে? বিফোর এবং আফটার খুব ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড দ্য লাস্ট পার্ট এটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। তাহলে এখানে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস মানে এখানে পারফেক্টের ফ্লেভারটাও থাকবে এবং আমরা কন্টিনিউয়াস এর ফ্লেভারটাও পাবো, তাই না? দুইটা ফ্লেভার এখানে পাবো। তাহলে অতীতকালের কোনো কাজ দীর্ঘ সময় ধরে চলছিল, অনেকক্ষণ অনেকক্ষণ ধরে, দীর্ঘ সময় ধরে চলছিল বুঝাতে ভার্বের পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। এটার স্ট্রাকচারটা হচ্ছে সাবজেক্ট, হ্যাড বিন। এই যে হ্যাড বিন মানে কি দেখো, খেয়াল করো, এই হ্যাড বিন দিয়ে কিন্তু পারফেক্টের ফ্লেভারটা চলে আসছে। পারফেক্ট কি? হ্যাড এবং V3 ফর্ম পাস্ট পার্টিসিপল, তাহলে বি ওয়াজ বিন চলে আসছে, হ্যাড বিন। দেন কন্টিনিউয়াস কি? মূল ভার্বের শেষে আইএনজি, তাহলে এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস এর জন্য। তাহলে এটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট, আবার এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস, তাই না? এক্সটেনশন। আর আরেকটা বিষয় আছে সিন্স এবং ফর। সিন্স হচ্ছে নির্দিষ্ট পয়েন্ট অফ টাইম, আর ফর হচ্ছে পিরিয়ড অফ টাইম। এটা গত ক্লাসেও বলেছিলাম যে আমি 2 ঘন্টা যাবত পড়ছিলাম। আচ্ছা, এখানে 2 ঘন্টা কি নির্দিষ্ট নাকি অনির্দিষ্ট? নির্দিষ্ট কিভাবে? 2 ঘন্টা কোন 2 ঘন্টা? অনির্দিষ্ট, তাই না? তাহলে এখানে কি হবে? ফর। কারণ আমি বলেছি যদি একদম পয়েন্ট করে বলে সেই ক্ষেত্রে সিন্স। ধরো আই হ্যাড বিন রিডিং, আই হ্যাড বিন রিডিং ফর ফর যদি বলি আই হ্যাড বিন রিডিং সিন্স 4 o'clock, ঠিক আছে? মানে একদম স্পেসিফিক টাইম যদি বলি সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে ফর সিন্স আসবে, আর যদি স্পেসিফিক টাইম না হয় তাহলে সেটা হচ্ছে ফর আসবে। আমরা 2 ঘন্টা যাবত পড়ছিলাম, উই হ্যাড বিন রিডিং ফর 2 hours। সে 3 দিন ধরে পড়ছিল, হি হ্যাড বিন রিডিং দ্য বুক ফর 3 days।
সে আসার আগে আমি পড়ছিলাম, আই হ্যাড বিন রিডিং বিফোর হি কেম। সে কখন আসছে আমরা কিন্তু কোনো স্পেসিফিক না। তারা বিকাল থেকে খেলছিল, এই যে বিকাল একটা নির্দিষ্ট বলে দিয়েছে, তখন হচ্ছে সেন্স। বুঝতে পেরেছি। ইজ দেয়ার সাম প্রবলেম? রাফিদা, তুমি কি বন্ধ করছো রাফিদা? Miss, what we have to do right now? Just wait, I can't see anything. This is internet.